आउ कौन आम जप 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 चारि प्रकार गोटे हूँ बैखरी गोटे मध्यमा गोटे हूँ पश्यंती गोटे हूँ परा कमिले कि बैखरी जप जहाँ कहते मु कह आप शुणे से जपटा पार्टी कले कौन हम ना सेटा अति निम्न स्तर तार पावरटा पार्टी जोटा करवा ता पावरटा पूरा निम्न स्तर जिते जोर रे कहे सेते कम शक्ति पाइबे जिते कम रे कहे सेते अधिक शक्ति पाइबे सेतिपाई बैखरी मुख जप न करी मानस जपटा हूँ आहुरी अधिक मानस जप ता संगक हूँ पश्यंती जप आहुरी अधिक पराबाक हूँ आहुरी अधिक तेणु से तो अलग कथा तेणु आम जप करी जप करी 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 जिते आम उपरको जीवा जप करी करी जिते आम उपरको जीवा से कौन मैंने आम समाधिस्थ होगा से मंत्र जपर समाधिस्थ होगा किंतु सेईटा जपटा मनटा मन पवन रे मनटा मंत्र लगे मंत्रटा पवन को आकर्षण कर देखु जो मंत्र गुरु देले से प्राण क्रिया पर केते प्रभाव पकाउछि कहीं आपणकर निश्वास पशिला जन्म होती निश्वास बाहर जीव मरीजे कमिले कि निश्वास सहित तार यदि संपर्क ना से मंत्र किसी काम आसबनी से मंत्र मुक्ति मार्ग रे काम आसबनी अन्य काम आसीपे अन्य बहुत कम आमर आसीपर बहुत लोकंर अच्छी मुझे देखुची परीक्षा करके गुरु मंत्र नहीं सारापर मन हम सी मु किसी शिष्य संग्रह करी गुरु भाई संग्रह करी आउ बहुत मंत्र अच्छी जप कले सी कह अहंकार बढ़ी मुझा करमी तेसा करमी तेसा करमी से सब शक्ति मंत्र हेतर मंत्र सब अच्छी आउ गोटे मंत्र अच्छी जप कला खेल तुम ढोलुव बसिकी जमी गंजे निशा ए दुनिया जहाँ है कि मोर तो गोटे मार्ग रे दिनकर घटना गोटे मंत्र को मुझे देखिली परीक्षा कली मुझे रिसर्च करी आपको ना से मंत्र को मुझे परीक्षा कला बेलू से मंत्र संगे संगे त्रिकुटर जा स्थिर हो गला भारी बलिष्ठ मंत्र संज बेले मुझे स्मरण कर सका 5 खंड गाँ लोक आसी कहले आपण ये मठ करूँ 5 एकर जमी अच्छे आम छाड़देमु से मंत्र स्मरण करके देखिली मोर अहंकार बढ़ी जाऊँगी प्रबल अहंकार मुझे जानी मुझे अरे जो मंत्र रे अहंकार बढ़े से मंत्र मुक्ति मार्ग को नहीं पारनी बरंग लोकों सहित अप्रिय सृष्टि कर किंतु जो मंत्र जप कले लोकों संगे प्रियता जन्म सेटा हूँ ठीक अहंकार कमिज सेटा हूँ ठीक सेटा को देखूँ आउ गोटे कथा मुझे कहबी आपको आम हेलु हिंदू सनातन धर्मी आमर है हिंदू है आमर कर्म तेणु हिंदू शास्त्र जो जिनस रहा गीता भागवत वेदांत उपनिषद से जिनस को जदि किए को गुरु तुमको फेलो कर प्राण सूत्र ताने ठीक अच्छे जीव जदि से सूत्र न पाइच ताने मोटे से मार्ग को जापर मंत्र जप कर रही मना नहीं किंतु मुक्ति मार्ग से मंत्र मिल ना यहाँ आपण सब रिसर्च कर घर भर देखते मु समस्त की कहे समस्ते मो पाखक आस समू को किए को गुरु नेला कि किए को दीक्षा नेला मोर से विकार ना मु कहूँ जी जो थे जो मार्ग रे जाऊ किंतु ठीक बाटर जा ऊपर को पहुँच ऊपर को जीवा हूँ आमर लक्ष्य स्थल हूँ ऊर्ध्वमुखी ऊपर को से जे अच्छी आम गुरु गोटे लिखिं भजन कथा आकार काव्य आकार लिखिं जे लाख बिंधा अर्जुन जो लाख बिंधी थिला से लाख बिंधाटा हूँ मुक्ति मार्ग अर्जुन हूँ किसी जीवात्मा आमे निजे लाख बिंधा कौटी की ऊपर को ना धरण प्रणव गांडीव जीव बसी जोगे प्राण तीय जोखी इंद्रिय वृत्ति छेदीव आगे तेणु से कौन धनुर्हित प्रणवं पठन्ति सरं तु जीव परमेव लक्ष्यम भागवत सेटा जे जीवर प्रणव हूँ धनु ओंकार से हूँ धनु सरं तु जीव परमेत्व लक्ष्मी जीवात्मा जीव भाव हूँ मोर सर परम भावटा हूँ मोर लक्ष्य परमात्मा पाखे जाकि मुझे पहुँची यही जिनसटा जो गुरु देला से हूँ ठीक गायत्री तत्व वेद तत्व जो नाम रे भर्ती होती आपण को गोटे सर्वरोग महौषधि अच्छी होमिओपैथी अच्छी जाकि आप पहुँच जाकि से औषधटा नहीं आसवे से आज्ञा मोर काश हो ना काश हो भल हम
ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଭଲ ହେବ, ପେଟ ରୋଗ ସେଇଥିରେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେ ଡାକ୍ତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଜାଣିକି ଦେଇଛି, ତାର ବିକାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛି ମୂଳ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟା କରିବା ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେଇଥିରୁ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯାହା ଲାଭ କଲେ ସବୁ ତୁ ପାଇବୁ, ଅନ୍ୟ ଲାଭେ ତୋର ମନ, ଆଉ ନ ବଳିବ ଆଗେ ଗୁରୁ ପଦେ କର ତୁ ମୋତେ ବରଣ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲାଭ କଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କରିକି କହିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଆମର ଉପନିଷଦର ଗପ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଆମର ଥିଲା। ଗୁରୁକୂଳରେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା, ବାପ ପଠାଇଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁକୂଳ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କରିସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ବାପ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲା, ବଛ କସ୍ମିନ୍ ଜ୍ଞାତେ ସର୍ବମେବ ବିଜ୍ଞାତମ୍ ଭବତି। ଆରେ ପୁଅ, କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ? ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା, ପିତ ଭବାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସିଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭୁଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ ତୋତେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ତେହଂ ସବିଜ୍ଞାନମ୍ ନିଦମ୍ ବକ୍ଷ୍ୟାମ ଶେଷତଃ ଯଜ୍ઞାତ୍ୱା ନେହ ଭୂୟୋନ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟମବଶିଷ୍ୟତେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏ ଜ୍ଞାନ କହୁ ଅଛି ମୁଁ ପୁଣ, ଯାହା ଜାଣିବାକି ନଥିବ ଜାଣିବାକୁ ତ ଆନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ତୋର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁ ତୁ ଜାଣିଯିବୁ। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଛି। ସେଇ କଥାଟା ବାପା ପଚାରିଦେଲେ ପୁଅକୁ। ପୁଅ ସେଇଠୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସିଦ୍ଧ। ବାପ ସେଇଠୁ କହିଲା ଦୂରମ ପସର ଦୂରମ ପସର ଦୂରମ ପସର, ପଳା 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 ମୋ ଘରୁ ପଳା ପଳା। ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଜ୍ଞାନ ନ ଶିଖି କ'ଣ ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ସେଇଠୁ କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା କେଉଁଠିକି? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କାନ୍ଦି ଗୋଡ଼ ତଳେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ନା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ, ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ତୋର ଶିକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଇନି, ଆଉ ତୁ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ। ଗୁରୁ ସେଇଠୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ତୋତେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? କହିଲା କାହିଁକି? ନା ତୋର ପା ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଗୁରୁ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତୁହି ସିନା ଅନ୍ଧ ଅଟୁରେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି, ତୋର କପାଳ ମନ୍ଦ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କଶ୍ମୀର କାଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାକ ବିତଣ୍ଡା କରିବ ନାହିଁ, କଶ୍ମୀର କାଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ବି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜଗତରେ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 700 ଶ୍ଲୋକକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏ କହୁଛି ମଧ୍ୟ ପଦେ ପଦେ ମୁଁ 700 ଶ୍ଲୋକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟେ ଟୋଟାଲ ସେ ଅନୁବାଦ କଲା ଭିତରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକି ପଢ଼ିଲି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଏଇ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକି ଘୋଷିଦେଲେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଗୁରୁପୁର କରିନଥାଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେଟା ଅଛି, ଦେଖିଲି 30ଟା ଶ୍ଲୋକ। 30ଟା ଶ୍ଲୋକରୁ ଚାଲିଗଲା 3-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଳେଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଉ 26-27ଟା ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିଦେମି। ଆଉ ଘୋଷିଦେମି ତ, ଖାଲି ତ ଘୋଷିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝିଲେ ସିନା ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ହେମି। ସେଇଠୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକଟିକି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। କେଉଁଠି? ସେଇ ଗୀତାର। ଭୂମିରାପ ନଳୋ ବାୟୁ ଖଙ୍ଗ୍ମନୋ ବୁଦ୍ଧିରେବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତି ୟଙ୍ଗମେ ଭିନା ପ୍ରକୃତିରଷ୍ଟଧା ଅପରେୟମିତସ୍ତନ୍ୟାଂ ପ୍ରକୃତିଂ ବିଧିମି ପରାଂ ଜୀବଭୂତାଂ ମହାବାହୋ ଜୟେଦଂ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ୍। ତାନେ ପୃଥ୍ୱୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ଏଇ 8ଟା ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି। କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେମିତି? ପୃଥିବୀ ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରକୃତି ହେଲା? ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇ 8ଟା ପ୍ରକୃତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ହେବି କେଉଁଦିନ? ମୁଁ ସିନା 30ଟା ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ହେବ, 30ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନି।
କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଲେଖିଛି ଯେ ନିରାଲମ୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିକି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଜୀବନସାରା ଲେଖା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଥରେ ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଉଲ୍ ସୁଇଟର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଉଲ୍ ସୁଇଟର୍ ବୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ଟାଣନ୍ତୁନି ବାହାରିବ ନା, କଷିନି କାଳେ ବାହାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଇଟର୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫାସ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସେ ଫାସଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଇଟର୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଲ୍ ସୁଇଟର୍। ଆପଣ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ତା'ର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଗୁରୁ ପୋଖରେ ଅଛି। ଗୀତାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସାରା ଲେଖୁଛି କ'ଣ, ଗୀତାରେ କହୁଛି 12 ମୁଠା ତାଲା ଅଛି, ଏକ କାଠିରେ ଖୋଲଇ ଗୁରୁ ମୁଖେ ଅଛି ଲେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ତାଲା ଖୋଲିଗଲେ ଘରଟା ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଖ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ତୋର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୀର ପାର୍ଥ, ଯନ୍ତ୍ର ତୁ ପ୍ରକୃତି ହସ୍ତେ, ତା ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରାଇ ନେବ ସେ, ତୋତେ ପକାଇବ ବ୍ୟସ୍ତେ। ତୋର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ ଚାହିଁକି ସତ କହିବୁ ବୋଲିକି ଚାହିଁକି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଦୈନିକ ସତ କହିବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାଧନା ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ବଳେ ବଳେ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ହେବ ଠିକ୍। କପାଳ ଲିଖନ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଗୁରୁ କରିଦେଇକି ଜାଣିପାରିବି ଯାହା କେମିଟା କରିପାରିବା, ସେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେଉଁ କପାଳ ଲିଖନ, ସେଟାରେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେଉଁ କପାଳ ଲିଖନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କପାଳ ଲିଖନଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଲିଖନ ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରଟାକୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି। କହୁଛି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କହୁଛି ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଭୋଗିବେ ତ, ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ କରିବେ ଭୋଗିବେ କାହିଁକି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଳିଆ ହେଇଛି ରହିଛି। ଆଜି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ଆସିଲେ ସଫା କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିବ, ଆଜ୍ଞା ଅଳିଆ ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ, ନା 60 ବର୍ଷ। ସଫା ହେଲା କେଉଁ ଦିନ, ନା କାଲିପା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମତର ସଂସ୍କାର ଯିଏକୁ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇକି ସବୁ ଜମା ହେଇକି ରହିଛି, କ୍ୟାସେଟ୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଚିପ୍ରେ ରହିଛି, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିବନି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ। କମିଲେ କି ସଦ୍ଗୁରୁ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବେ। ନିର୍ମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କେହି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭାଗବତ ଯାହା କହେ ଆମେ ଯାହା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ କର୍ମ। ତାପରେ କୌଶଳ ଅଛି, କୌଶଳ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେ କଥା କହୁଛି ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଛି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ତା କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ହେବେ, କେମିତି ସେ ହେବ ନା, ତା'ର କୌଶଳ ଅଛି। କୌଶଳ ନା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୌଶଳଟା କ'ଣ, ଆପଣ ବଲ୍ ଦେହରେ ତାରଟା ଲଗାଇ ଦେଇକି ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଲ୍ଟା ଜଳିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଖଣି ଗୋଟେ ତାର ଲଗାଇ ଦେଇକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ଜଳିବ କି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମ ଦେହଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟ ସୂତ୍ରରେ ଯିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୁଣି ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତେଣୁ ଓଲଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଆମେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ବି ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ୟା ସହିତ ଶରୀରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରୁ ସେଟା ବିକଶିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ସେଟା ଚାଲିଛି, ଶୂନ୍ୟ ଚଳିଛି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟଟା ଅଛି କେଉଁଠି, ଶୂନ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ପାଟି ଆଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଧାରଣାଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେବି। ସିଏ କେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝଉଛି ମୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ବୁଝିବାଟା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ହରଡ଼ କାଠରେ ନିଆଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ହରଡ଼ କାଠକୁ ଆପଣ ଯଦି ଘଷିଦେବେ, ଚକଚକ ହେଇକି ନିଆଁ ବାହାରିବ।
କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ନା ଦେଖା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଠି ସେ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି 16 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟରେ ତାକୁ 16 ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା 16 ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି କେମିତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ବଲ୍ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହିଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପବନଟା କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଚାଖିବା ଛୁଇଁବା ସ୍ୱାଦ ବାରିବା এইଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଆମ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ପାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାରୁ ନିବୃତ୍ତ କେମିତି ହେବ ଓଲଟ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯାକୁ ରେଟିନା କୁହନ୍ତି ରେଟିନାରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇକି ସ୍ନାୟୁ ମାର୍ଗରେ ଦୁକୁଦୁକିକି ଗଲା ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ କେଉଁଠି ତ୍ରିକୁଟରେ ନହେଲେ ଦୁକୁଦୁକିରେ ତ୍ରିକୁଟଟାକୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଥାଏ ହଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ୍ରିକୁଟ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କିଛି ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୁଟ କହିଲେ ଦୁଇ ଭୁଲତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ନାଁଟା ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ତ୍ରିକୁଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟଟା ପା ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଝିଲିମିଲି କରୁଛି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଆମର କଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସେ କିଏ କ'ଣ ଥିବେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ୍ରିକୁଟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଝିଲିମିଲି କରୁଛି ବୋଲିକି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଛି ରାମ ନାମର ହଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯିଏ କହିବେ ସବୁ ଏକା କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଉ ସେଇଥିରେ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ତ୍ରିକୁଟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ କି ବାସ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଲା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରୁଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି ସେ କଥା ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁଠି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୁହେଁ ଜ୍ଞାତ ଚରମ ନୟନେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୋହର ଦେଉଅଛି ଦିବ୍ୟ ନୟନ ଦେଖ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥାଏ ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗନୁ କେଉଁଠିକି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା ମର୍ଦ୍ଦ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିକି ଆମକୁ ଡାକି ନେଲା ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ବସିକି ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭ କଲା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏ ତ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନୁ ସିଏ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଗୀତାରେ କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୀତାରେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବି ନାହିଁ କହିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଚଟୁଣି ସେ ରାଗଲେ ରାଗି ଯାଇକି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ସେଇଠୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଅଛି କୁହନି ମୁଁ କହିଲି ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୀତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ମାଉଦିନେ ଏହା କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନେବାର ତାକତ ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି ହଁ ଉଠୁଛି କାହିଁକି
ବାସ୍ ଯେଉଁଠି ଉଠୁଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କାଟି ଦେଉନ। କ୍ରୋଧଟା ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି, କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି କାହିଁକି କୋଉଠି କାଟି ଦେଉନା। କାଟିଦେବାର ତାକୁ ତୁମ ବାସ୍। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ମୋର କାହିଁକି ରହିବ, କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି କାହିଁକି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ଗୋଟେ ମଠରେ ମୁଁ ଥାଏ, ସେ ମଠରେ ଭିକ୍ଷାସୀ ମଠ, ମୁଠି ଚାଉଳ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକରି ବଜାରକୁ ଯିବି, ସଉଦା କିଣିକି ଆଣିବି, ମୋ ମଠରେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦିନ 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି, ମୋର ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି। ଖରାଦିନ ସମୟ, ଦୁଇ ପଟରେ ବିଲ, ବିଲରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ପିଲି ପିଲିକା ଆସୁଛି, ଆସି ଏଠି କହୁଛି କହିଲା ହୋ ବାବା, ହୋ ବାବା। ସେଠୁ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଜଣେ ମାନେ କଥାର ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, କ'ଣ ହଉ ବାବା ହଉ ବାବା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇଗନି। ସେଠୁ ଆସିଲା କହିଲା କହିଲେ ଦେଖି ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ କାହିଁ ରାଧା ନାମ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ତୁ କହୁଛୁ ଭାଗବତରେ ରାଧା ନାମ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛୁ ନା? କହିଲା ନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିବୁନି, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିବୁନି। ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ, ଏମିତି କ'ଣ ମନକୁ ମନକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ହେଁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଭାଗବତ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଭାଗବତରେ କାହା ନାମ ଅଛି। ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ବୃନ୍ଦା, ଶଶିରେଖା, କାହା ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋତେ କହ ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ବା ରାଧା ନାମ କାହିଁକି ରହିଲାନି? ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ର। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବନି ତ। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରିକି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ନା ଇଏ ରାଧା, ଇଏ ବିଶାଖା, ଇଏ ହାତ, ଇଏ ଚାଖେଣ୍ଡେ। ସେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ, ପରମଶାସ୍ତ୍ର। ସେଠୁ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସେ ଲୋକଟା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ସବୁ ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ତୁମେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବାସ୍, ମନଟି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବନ ସ୍ଥିର ଦରକାର। ପବନ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେବ? ତେଣୁ ମନ ପବନକୁ ଜୋଟିକି ତୁମେ ଯଦି ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ସେ ଗୁରୁ ନାମ ତ ଇଏ କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନାମ ଜପିବା ଆମର କେଉଁ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ। ସେଇ ତ୍ରୁଟିଟା ଯାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ହିଁ କହିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କହିବୁ? ଆମ ଜିନିଷ ଯିଏ ନେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କି ହଁ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ବାଟ କର, ତୋର କାହିଁକି ହେଲାନି, ପୁଣି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା, 15 ଦିନ କି ମାସେ କି 6 ମାସ ତୁ କଲୁ, କାହିଁକି ହେଉନି, ପୁଣି ସେଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାକୁ ବତେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବାବା, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲିକି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଅବଶ୍ୟ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ୍ ଗୃହିଣୀ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ବୋଧେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହଉ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରେ, କମିଲେ ନା, ଏବଂ ମନ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ, ଏପଟରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିବନି, କେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମନଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଘାଇ ଯାକ ମୁକୁଳାତେ ବନ୍ଧ କେତେ ବାନ୍ଧୁବେ, ଆପେ ଦିନେ ମରିବୁ ତୁ ପର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କିଆରି ରଖିଛି, ଆପଣ ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଆରି ଅଛି, ଆପଣ ତଳ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଉପର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଳ ରହିବ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ତଳ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ। ଆପଣ କାମିନୀ ସହିତ ମିଶିଲେ, ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ କଲେ, ଏପଟରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତଳ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପାଳନ କରିକି ସାଧନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ସାଧନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଧନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମୋ ମନ ଯଦି ମୋର ଆୟତ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଅବୋଧ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନା ନା, ଖାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଭାଗ କରୁଛି, ମନ ତାର ତା ବାଟରେ ରହିବ।
ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆୟତ ହେଇଯିବ ମନକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ କରିକି ମନକୁ ଆୟତ କରିପାରିଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଦେହ ବି ନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ ତାଙ୍କର ଆଉ କାମନା ନାହିଁ କାରଣ ଉପରକୁ ସେ ଗଲେଣି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଧୂତ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ସେ କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେ ମନରେ ଖାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଖାଉନି ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଲୋକକୁ ସ୍ତେନ ଏବଚ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ସେ ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତେଣୁ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ମନକୁ ଦମନ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଯମ କରି ଯଦି ମନକୁ ଦମନ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି ପିଆଜ ଖାଇବିନି ରସୁଣ ଖାଇବିନି ଦେଖିଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲି ମୁଁ ପିଲାଦିନ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଚଟକଣି ସେ ରାଗିଗଲେ ମୋତେ ବି ପଚାରିଲେ କେମିତି ମୁଁ ହଁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଘିଅ ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ କେମିତି ନା ପୁରା ଗରମ ଭାତ ଟକଟକ ହେଉଛି ଗରମ ଡାଲମା ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଘିଅ ପକାଇ ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଟକ୍ ଟକ୍ କରିକି ଖାଇଦେଲେ ସେଇଟା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକିନା ଗୀତାରେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତି ଯେ ଅତି ଉଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରୁକ୍ଷ ବିଦାହୀନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇଟା ତାମସିକ ହେଲାନି ଆପଣ ଅଦା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ତରକାରୀ କରିକି ଏତେ ଅଦା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲକି ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ପରମିଟ୍ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୋର ଯଦି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯଦି ମାଛ ଭାତଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନପାରେ ସେ ମାଛ ଭାତ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବା ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯିଏ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ସେ ହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଖାଇଲା ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ମିତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ବାସ୍ ଅବୋଧିତ ମାନେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଅବୋଧିତ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇପାରୁନାହିଁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ରହିବ ସଂଯମତା ଉପରେ ଏତେଟା ନା ଆପଣ ସଂଯମତା କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଲିମିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବା ମୁଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଦିନରେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଖଟା ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି ଖଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଭାତ ଏତିକି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା କାହିଁକି ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ତା ସବୁଦିନ ସେଇଟାକୁ ଖାଉନି ତା କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଉଥିଲି ସେ ବାସ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି କାହାକୁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ତୁମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଭୁଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବେ ସାଧନା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ସାଧନାରେ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଯେମିତି ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ପଳେଇବି ସିଲେକ୍ଟ ଖଟି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ କି ଜୀବ ତାର ଶରୀର ତାର ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ ଦିନେ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା କରିକି ଉଠି ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କହିଲେ ଏଇ ତୁ ତ ଖାଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଖାଏ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା କ'ଣ କି ଚଟକିଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ପରିବା ମୁଁ ନାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା ଯେମିତି ସାରୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପରିବା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା ତେଣୁ ଏ ଭାବ ଯଦି ଆମର ଆସିଗଲା ଏ ଭାବ ଯଦି ଆସିଗଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭାବେ ନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନଂ ଭାବେ ନ ଦେବ ଦର୍ଶନಂ ଭାବେ ନ ପରମଂ ଜ୍ଞାନଂ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବାବଲମ୍ବନಂ ବହୁ ଜପାତ ତଥା ହୋମାତ୍ କାୟ କ୍ଲେଶ ଦିବିସ୍ତରୈଃ ନ ଭାବେ ନ ବିନା ଦେବା न भावे न बिना देवा जंत्र मंत्रा फल प्रदाह सदायिनी प्रदानंद सदानंद प्रदायिनी भवती शुद्ध भावना सदैव दुखदायिनी भवे च दुष्ट भावना न निष्फला भवेद्यत कदापि कोपि भावना यथा मतिरि तथा गति बदंती वेदवादिन आगे भावटा को कौन करिवो बदले भी पड़िबो ना चिंतन चिंतन कर्म निर्भर कर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଉଛି କହିବି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ର ଲେଉଟାଇ ବାବୁ ମୋହ ଦୂର କରି ଚାହିଁବୁ ଯେବେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିବ ତୋ ହୃଦୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜଣକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁ ଜଣକର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପଳେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ 20 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ସେଠି ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯାହା ଗାଁଟା ଯାହା ଦେଖାଯିବ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜାଗା ଗାଁଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏଇ ତୋଟାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନି ତେଣୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୁଝିଲେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କଳିଯୁଗର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଉଦୟ ହେଇଗଲା ସେ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଦଳେ ଟୋକା କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଦେଖିବା ତାର କି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେ ଆସିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଟଣା ଉଟରା କଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲା କି ଡାକିଲା କ'ଣ ଏମିତି ତୁମେ ବସିଛ ସେ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆରେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ତୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୁଝିଲେ କି ଯେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଟଣାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ ୟାର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବଦଳିଯିବ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଧନ ହେଇଯିବ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ କରଣର କଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆପଣଠେ ଆପଣ ଠିକ୍ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମ ମତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ ନା ଆଉ